बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है और चित्र के गौर से देखिए। इस चित्र में क्या है? हाँ, सही है। किसान है, बैल है और हल, पानी। किसान। दूसरा प्रश्न है, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? కిసాన్, రైతు ఏం చేస్తున్నాడు? सही है। किसान बैलों से, हल से खेत जोत रहा है। అంటే రైతు ఎద్దులు అంటాం మనం. ఎడ్లు మరియు నాగలి సహాయంతో పొలం దున్నుతున్నాడు. तीसरा प्रश्न है, इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। ये जो किसान है ना, ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ఈ రైతులు చేసేటువంటి శ్రమ పైన మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి? आपका विचार क्या है? इनकी मेहनत पर, వాళ్ళు చేసేటువంటి కష్టం ఏదైతే ఉందో ఆ కష్టం పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ओके, सही है। वे हमारे लिए अन्न पैदा करने वाले हैं, अन्नदाता हैं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हर तरह के फसल उगाते हैं, అంటే వాళ్ళు మనకు అన్నదాతలు, అన్ని రకాల పంటల్ని పండిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఇంట్లో కూర్చొని అన్నం తినగలుగుతున్నాము అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి వల్లనే. కాబట్టి ఏ हमारे देश के अन्नदाता हैं। चलिए छात्रों, बच्चों, आज हम एक कहानी पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया का अर्थ है पाठ पाडेటువంటి पक्षी। और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कहानी पढ़कर समझना। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर समझना चाहिए। इसमें क्या क्या है, इस कहानी में क्या है क्या नहीं है, अच्छी तरह समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। सिर्फ पढ़कर और छोड़ देना ही नहीं, इस कहानी को पढ़कर इसी तरह नहीं तो यानी अलग एक छोटी सी कहानी खुद लिखने की कोशिश करना। ఈ కథ చదివిన తర్వాత మనము ఏదైనా ఒక చిన్న కథను రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క పాఠాన్ని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. పిల్లలు, फर्स्ट पैराग्राफनी చూడండి. पहला अनुच्छेद देखिए। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। एक राजा रहता था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहा करता था। ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతను చాలా అందమైనటువంటి ఒక మహల్, రాజభవనంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడు. उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। తనకు అంత అందమైన రాజగృహం ఉంది అనేటువంటి గర్వంతో జీవిస్తూ ఉండేవాడు. उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। మరి ఆ మహల్ని, ఆ రాజభవనాన్ని చూడడం కోసం ప్రపంచంలో 4 మూలల నుంచి కూడా చాలామంది యాత్రికులు ఈ రాజభవనం చూడడం కోసం వస్తూ ఉండేవారు. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। जो भी यात्री आए और जाने के बाद यानी कुछ पुस्तक लिखते थे और उनकी पुस्तकों में उस राजमहल की सुंदरता के बारे में वर्णन करते थे। వచ్చి వెళ్ళినటువంటి యాత్రికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తమ పుస్తకాలలో ఆ అందమైనటువంటి రాజుగారి భవనం గురించి ఉటంకిస్తూ ఉండేవారు, దాని యొక్క అందాన్ని వర్ణిస్తూ ఉండేవారు. और उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। మరి వాళ్ళు రాసినటువంటి ఆ పుస్తకాలలో ఏమని రాశారు? ఆ రాజుగారి దగ్గర ఒక పాటలు పాడేటువంటి ఒక పక్షి కూడా ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా రాయడం జరిగింది. यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती भी
रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी. మరి ఈ పక్షి ఆ రాజుగారి రాజ్యానికి దగ్గరలో ఉండేటువంటి एक जंगल में रहती थी. ఒక అడవిలో ఉండేది. చాలా అందంగా మధురమైనటువంటి స్వరంతో పాటలు పాడుతూ ఉండేది. రాజా ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था. మరి వాస్తవానికి చాలామంది యాత్రికులు ఆ విధంగా వర్ణిస్తూ రాసినటువంటి పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇతను చూసిన తర్వాత, విన్న తర్వాత, చదివిన తర్వాత అసలు వాస్తవానికి రాజుగారు ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షి గురించి ఎప్పుడూ చూడలేదు, వినలేదు కూడా. यात्रियों का यात्रा वर्णन और पढ़ने से రాజా को चिड़िया के बारे में पता चला. మరి వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలను ఇతనికి కానుకగా ఇవ్వడం వల్ల, దాన్ని చదవడం వల్ల ఇతనికి ఆ విషయం తెలిసింది. పాటలు పాడేటువంటి ఒక పక్షి కూడా ఉంది కదా. राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा. और राजा के दिल में इच्छा पैदा हुई कि चिड़िया को देखने के लिए ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షిని చూడాలనేటువంటి కోరిక ఇతనికి కలిగింది. तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने सेवकों को अपने पास बुलाया. తన సైనికుల్ని తన దగ్గరికి పిలిపించాడు. और कहा అన్నాడు ఈ విధంగా, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया. तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताया गाने वाली चिड़िया के बारे में. ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షి గురించి నాకు ఎప్పుడూ ఎందుకు చెప్పలేదు. जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से, మీరు వెళ్ళండి. जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले. అడవికి వెళ్ళి ఆ పక్షిని వెతికి తీసుకొని రండి. मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. मैं उस गाने वाली चिड़िया का मधुर स्वर सुनना चाहता हूँ. तुम लोग तुरंत जंगल में जाओ और उसे ढूंढो, उसे पकड़कर ले आओ. మీరు వెళ్ళి ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షిని వెతికి తీసుకొని రమ్మని ఆదేశించాడు. చూడండి, राजा के सेवकों ने भी और उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था. विषय क्या है? राजा को सेवकों को भी पता नहीं था कि राजा के दरबार में एक चिड़िया है. कभी इस चिड़िया को कोई भी नहीं देखा था. कभी इस विषय के बारे में दरबार में रहने वाले किसी आदमी को भी पता नहीं था. అంటే ఆ సేవకులు కూడా ఎప్పుడు వినలేదు, చూడలేదు కూడా. ఆ సభలో ఉండేటువంటి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఈ పాటలు పాడేటువంటి పక్షి విషయం తెలియదు. और चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए. ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था. और राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल में जाकर ढूंढना शुरू किया था. बहुत समय तक ढूंढने के बाद उन लोगों को एक छोटी सी लड़की दिखाई दिया जो उस गाने वाली चिड़िया के बारे में जानता था. అయితే చాలాసేపటి వరకు అడవికి వెళ్ళి వెతికిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షి గురించి ఆచూకీ తెలియలేదు. చివరికి ఆ అడవిలో ఒక చిన్న అమ్మాయి కనిపించింది. ఆ అమ్మాయి వలన ఆ పాటలు పాడేటువంటి పక్షి తనకు తెలుసు అనేటువంటి విషయం తెలిసింది. और गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. और सैनिक उस लड़की से पूछे, क्या पूछा, क्या तुम जानते हो गाने वाली चिड़िया के बारे में. और उस गाने वाली चिड़िया के बारे में सुनते ही लड़की झट बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है. అది ఎంత మధురమైనటువంటి స్వరంతో పాటలు పాడుతుంది. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है. जब मैं यहाँ पर काम ख़त्म करके घर वापस जाते समय वह रास्ते में मुझे मधुर मधुर गाने सुनाती है. నేను నా పని పూర్తి చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళే సమయంలో నాకు ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి దారిలో ఎన్నో మధురమైనటువంటి నా మనసుకు ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి పాటల్ని పాడుతుంది. ఇస్సే మేరీ సారీ థకాన్ దూర్ హో జాతీ హై. ఈ పాటలు వినడం వల్ల
నా యొక్క థకాన్ మనీ టైర్డ్నెస్ అలసట ఏదైతే ఉందో అది దూరం అవుతుంది, అంత మధురంగా అది పాటలు పాడుతుంది అని ఆ చిన్న అమ్మాయి సైనికులతో చెప్పింది. సైనికోं के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी. సైనికులు ఆ అమ్మాయిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అనురోధ్ అంటే రిక్వెస్ట్ అంటే విన్నవించుకున్నారు. దయచేసి ఆ పక్షిని పిలవమని చెప్పేసరికి ఆ అమ్మాయి, మేరీ చోటీ సుందర్ చిడియా హమారే రాజా తుమ్హారా మధుర్ సంగీత్ సున్నా చాతే హై. ఓ నా చిన్న అందమైన పక్షి, మన రాజుగారు నీ యొక్క సంగీతాన్ని వినాలనుకుంటున్నాడు. క్యా తుమ్ హునే అప్నా గానా సునావోగి, నీ యొక్క పాటల్ని అతనికి వినిపిస్తావా అని ఆ పక్షిని ఎవరు అమ్మాయి పిలిచింది. లడ్కీకి బాతే సున్కర్ చిడియా బోలి, ఆ అమ్మాయి యొక్క మాటలు విని ఆ పక్షి అన్నది, మేరా సంగీతో ఇన్ హరే భరే జంగలో ఖేతో మే అచ్చా లగ్తా హై. నా సంగీతము ఈ పచ్చని అడవి ప్రాంతంలో మరియు ఎక్కడైతే ఈ పంట పొలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మాత్రమే చాలా బాగుంటుంది నా సంగీతం. ఫిర్ భీ మై రాజాకు అప్నా గానా అవశ్య సునాऊंगी, అయినా తప్పనిసరిగా రాజుగారికి నా యొక్క పాటని వినిపిస్తాను. అగ్లే దిన్ దర్బార్ లగా హువా థా, మరుసటి రోజు సభ ప్రారంభమైంది రాజ్యంలో. और लड़की सहित सभी उपस्थित थे. అమ్మాయి సభలో మంత్రులు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు. తబీ ఉడతీ హుయి చిడియా వహా ఆయి, ఎక్కడి నుంచో దూరంగా ఎగురుకుంటూ ఆ పక్షి వచ్చింది. और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी, తన మధురమైనటువంటి గానాన్ని వినిపించడం ప్రారంభించింది. चिड़िया सभा में गाना गाना शुरू किया. उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए. राजा की आंखों में तो ఖుషీ కే ఆంసు ఆగే. ఆ పక్షి పాడినటువంటి పాటను విని అందరూ మంత్రముగ్ధులైపోయారు. ఈ రాజుగారికి కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేసాయి. ప్యారీ చిడియా తుమ్ యహీ హమారే పాస్ రహో, జో తుమ్ మాంగోగి వహా తుమ్హే మిలేగా. వే బోలే, వే మతలబ్ రాజానే బోలే కి ప్యారీ చిడియా, ఓ ప్రియమైన పక్షి, నువ్వు ఇక్కడే నా దగ్గర ఉండు, నీకేది కావాలంటే అది నీకు లభిస్తుంది. चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूँगी, मैंने आपकी आंखों में और खुशी के आंसू जो देखे हैं, జరూర్ रहूँगी. మహారాజా, నేను తప్పనిసరిగా మీ దగ్గర ఉంటాను, ఎందుకంటే మీ కళ్ళలో నా పాట విని ఆనంద బాష్పాలను నేను చూశాను. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया और जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता. और उस चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया था, यानी गोल्डन केज, एक ఒక బంగారు దాన్ని ఏమంటాం బోనుని కూడా పంజరాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, తయారు చేయించి ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఏది కావాలంటే అది ఆ పక్షి దగ్గరికి తెచ్చిచ్చేవారు. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. और राजा के राज्य में पूरे लोग और उसकी गाना सुनने के लिए आया करते थे. పాటలు వినడం కోసం వస్తూ ఉండేవారు. ఆ పక్షి యొక్క సంగీతానికి పాటలకి రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ ప్రతి నోట కూడా దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को याद आई. और इस तरह सालों बीत गए, చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఒకసారి ఆ పక్షికి ఏమైంది, ఆ పంట పొలాల్లో పనిచేస్తుండేటువంటి రైతులు ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ పక్షికి గుర్తొచ్చారు. उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी. उनसे मिलने याद आने के बाद तुरंत उनसे मिलने के लिए खेतों की ओर चल पड़ी. ఆ పంట పొలాల వైపు ఆ రైతుల్ని చూడాలని వెళ్ళింది. जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. और यहाँ पर राजा हर रोज़ और चिड़िया की गाना सुनते थे, बहुत और मस्त और चैन से जीना शुरू करते थे. लेकिन जब चिड़िया खेतों में काम करने वाले किसानों को मिलने के लिए और वहाँ से राज दरबार से राजमहल से चले गई, तब राजा बहुत दुखी हुआ. రాజుగారు చాలా దుఃఖం కలిగింది అతనికి, అస్వస్థ హోగయా. అలా కొద్ది రోజులు గడిచింది, అతనికి అనారోగ్యం కూడా కలిగింది.
सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। ప్రజలందరూ రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి మాట్లాడుకునేవారు। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें, और यही सोचते थे सभी लोग, राजा को कैसे बचाएं, రాజుగారిని ఎలా కాపాడుకోవాలి। एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, एक दिन क्या हुआ, కమ్జోర్ ఆవాజ్ మే బలహీనమైనటువంటి స్వరంతోటి రాజుగారు అన్నాడు, సంగీత్ సంగీత్, నాకు సంగీతం వినిపించండి, సంగీతం వినిపించండి। చిడియా కా గానా సునవాओ, నాకు ఆ పక్షి యొక్క సంగీతాన్ని వినిపించండి। और सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। दरबार में रहने वाले सभी लोग यही सोच रहे थे कि और ये चिड़िया कहाँ है, कैसे बुलाएं, ఏ విధంగా పిలవాలి, ఎక్కడ ఉంది। और तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया, और उसी समय कुछ ही समय में क्या हुआ, मधुर संगीत सुनाई दिया, और वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। आ सबलो ఉండే వాళ్ళంతా ఎక్కడైతే శబ్దం, ఆ పాట సంగీతం వినిపించిందో అటువైపు చూశారు। చిడియా అప్ని మధుర్ ఆవాజ్ మే గా రహీ థీ, పక్షి వస్తువు చాలా మధురంగా పాడుతూ కనిపించింది। యహ దేఖ్తే హీ సబ్కి జాన్ మే జాన్ ఆ గయి, ఇది చూస్తూ ఉండగానే, ఆ పక్షిని చూడగానే అందరికీ, ఆ సభలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరికీ, మంత్రులందరికీ కూడా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుగా అయింది। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। असल में क्या हुआ, बिना मालूम हुआ चिड़िया कैसे आई, ఆ పక్షికి తెలియకుండానే ఎలా వచ్చిందంటే, ఈ రాజ్యంలో అందరూ రాజుగారి యొక్క అస్వస్థత గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే, రైతులు కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ పక్షి విని రావడం జరిగింది। किससे, किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था, రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి విన్నది। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। వెంటనే, తురంత్ మని వెంటనే, వెంటనే రాజుగారికి తన యొక్క పాటను వినిపించాలని ఆ పక్షి రావడం జరిగింది। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। जब चिड़िया वापस आने के बाद हर रोज़ गाना गाती थी और राजा चिड़िया की गाना सुनते थे, और कुछ ही दिनों में राजा की अस्वस्थता दूर हो जाती। రాజుగారి యొక్క అనారోగ్యం దూరం అయిపోయింది, మంచి ఆరోగ్యంగా తయారయ్యాడు। ధీరే ధీరే రాజా స్వస్థ హో గయి, నెమ్మదిగా రాజుగారు కోలుకున్నాడు, మంచిగా ఆరోగ్యం బాగైంది। వే చిడియా సే బోలే, चिड़िया से राजा ने कहा, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा। प्यारी चिड़िया तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, और वह मेरे पास लौट आओ, నువ్వు నా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేయి। నువ్వు నీ అడవిలో ఉండేటువంటి రైతులు పంట పొలాలు చూడడం కోసం వెళ్ళావు కదా, నువ్వు నా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేయి। నేను ఎల్లప్పుడూ నిన్ను నా రాజభవనంలో నా పక్కనే ఉంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను। चिड़िया बोली, नहीं महाराज। चिड़िया ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, లేదు महाराजा, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। నా యొక్క సంగీతము, जो आदमी मेहनत करता है, दिन रात श्रम करता है और खेतों में मेहनत करता है, और उसको मेरा संगीत सुनाना है। వారి కష్టపడేటువంటి వాళ్ళకి నా సంగీతాన్ని వినిపించాలి। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వస్తాను। आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी, మీకు కూడా నా సంగీతాన్ని వినిపిస్తాను। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। ఆ పక్షి మాట్లాడినటువంటి మాటలతోటి రాజుగారి పైన చాలా ప్రభావం పడింది। అసర్ అంటే ప్రభావం, ఎఫెక్ట్। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया। రాజుగారికి తనకు తెలిసి వచ్చింది, తన మనసులో ఎంత దురాశ ఉందో తెలిసి వచ్చింది। వెంటనే ఆ పక్షితో అన్నాడు, తుమ్ మహాన్ హో చిడియా, ఓ పక్షి నువ్వు చాలా గొప్పదానివి। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो। నువ్వు పంట పొలాలలో శ్రమించేటువంటి రైతుల గురించి ఈ రాజభవనంలో లభించేటువంటి
సుఖాలను త్యాగం చేయగలవు నువ్వు. తో క్యా మై ఉన్కే లియే కుచ్ నహీ కర్ సక్తా? మరి ఒక రాజుగా ఉండి నేను వారి కోసం ఏమీ చేయలేనా? చిడియా బోలి క్యో నహీ మహారాజ్. వెంటనే పక్షి ఏమన్నది, ఎందుకు కాదు మహారాజా, మీరు కూడా ఏదైనా చేయగలరు. मजदूरों और किसानों के बारे में और सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है. ఎవరైతే మజ్దూర్ శ్రమించేటువంటి వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? మజ్దూర్ అంటాం, శ్రామికులు. और कौन है? కిసానోं के, మజ్దూరోं और కిసానోं के, రైతులు, పంట పొలాల్లో పనిచేసేటువంటి రైతులు మరియు శ్రమించేటువంటి శ్రామికులకు వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించడం మన కర్తవ్యంగా భావించాలి. క్యోంకి వే హమారే సుఖదాత ఔర్ అన్నదాత హై. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి సుఖాన్ని పంచేటువంటి వాళ్ళు, అన్నదాతలు. ఎందుకంటే మనం హాయిగా ఫ్యాక్టరీలలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఎక్కడో దూరంగా కూర్చొని సుఖంగా జీవిస్తున్నాం. మనకు కావలసినటువంటి ఆహారాలన్నింటినీ వాళ్ళు పండించి పగలనక రాత్రనక శ్రమించి ఆ పంట పొలాల్లో పండించి వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని మనం కొనుక్కొని తింటున్నాం. కాబట్టి మనం చాలా వారికి రుణపడి ఉండాలి అని ఈ పక్షి రాజుగారికి చెప్పింది. పిల్లలు, రాజా బదల్ గయా భాషాకి బాత్ వ్యాకరణాంశాలు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అజయ్స్ హిందీ.